बहुत बहुत स्वागत है जी। तुसी देख रहे हो पंजाबी न्यूज़ लीग। मैं हाँ संदीप कुमार। तो पहला जान लेंदे हां अज दीयां चोणवीआं खबरां। अमित शाह ने करनाटका रैली च खेती कानूनां दी कीती तारीफ। खेती कानूनां ते नरेंद्र तोमर दा आया नवां बयान। किसान लीडरां ने ट्रैक्टर परेड संबंधी रणनीति दा कीता ऐलान। मजदूरां वल्लों मंत्रियां दे घरां अते दफ्तरां अगे धरने देण दा ऐलान। NIA ने किसान संघर्ष नाल जुड़े 40 लोगों को भेजे सम्मन। सिग्गू बार्डर ते किसानां ने NIA दे फूके पुतले। बादल ने कहा केंद्रीय एजेंसियां राही किसानां नूं डराउण दा कीता जा रहा है जतन। किसान मई 2024 तक संघर्ष करने लई तैयार, कहा भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत ने। भारतीय कोरोना वैक्सीन लगाउण तो बाद कुछ लोगों की हालत बिगड़ी। यूनाइटेड किंगडम वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं G7 सम्मेलन विच शामिल होने लई दिता गया सद्दा। मायावती ने किया ऐलान उत्तर प्रदेश ते उत्तराखंड विधान सभा चोणां बसपा अपने दम ते लड़ेगी। इस बार किसी भी पार्टी नाल BSP गठजोड़ नहीं करेगी। 29 जनवरी तो शुरू होगा संसद का अगला बजट सैशन। तो हुण गल करते हैं विस्तार नाल। किसानां दी ट्रैक्टर परेड की रणनीति तो पहला भाजपा के लीडरां दे बयान जान लैंदे हां। करनाटक ते बागलकोट विच एक रैली नूं संबोधन करदिआं अमित शाह विवादित खेती कानूनां की तारीफ करते दिखे। शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसानां की भलाई लई काम करन लई वचनबद्ध है। खेती कानूनां के पक्ष विच बोलदिआं शाह ने कहा कि यह कानून किसानां की आमदन नूं कई गुना वधाउण विच सहायता करनगे। उन्होंने नाल ये भी कहा कि किसान हुण अपनी फसल नूं देश अते विदेश विच किते भी बेच सकते हैं। शाह तो बाद केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि असी किसान यूनियनां नूं एक प्रस्ताव भेजिया सी जिस विच असी मंडियां व्यापारियां दे रजिस्ट्रीकरण अते किसानां दीआं चिंतावां दा हल करन लई सहमत हां। पराली साड़न अते बिजली संबंधी कानूनां बारे विचार वटांदरे लई सरकार सहमत हो गई है, पर यूनियनां सिर्फ कानूनां नूं रद्द करना चाहुंदियां हन। तोमर ने खेती कानूनां नूं एक बार फिर तो सही दस्सिया है। उन्होंने नाल कहा कि बहुते किसान अते खेती माहर कानूनां दे हक विच हन, पर हुण सुप्रीम कोर्ट दे आदेश तो बाद कानूनां नूं लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए असी आस करते हाँ कि किसान 19 जनवरी नूं कानूनां ते क्लाउज वाइज विचार चर्चा करनगे अते सरकार नूं दस्सणगे कि वो कानून नूं रद्द करन तो इलावा की चाहुंदे हन। उधर किसान ट्रैक्टर परेड बारे संयुक्त मोर्चे के आगुआं ने बैठक की अते इस दी रणनीति का ऐलान किया। ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर जाके की जाएगी। ये दिल्ली दी रिंग रोड उत्ते 50 किलोमीटर की प्रक्रिया करके की जाएगी। ये परेड पूरी तरह शांतमई होगी। किसी भी तरह का हथियार ते भड़काऊ भाषण की मनाही होगी। गणतंत्र दिवस की परेड उत्ते किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं की जाएगी। किसी राष्ट्रीय निशान या इमारत उत्ते कब्जा या उस दी तौहीन नहीं की जाएगी। हर ट्रैक्टर उत्ते तिरंगा अते किसान यूनियन के झंडे लाए जाएंगे, पर किसी भी पार्टी का झंडा ट्रैक्टर उत्ते नहीं लगाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत का एक बयान चर्चा का विषय बनया होया है। टिकैत ने कहा कि केंद्रीय खेती कानूनां खिलाफ दिल्ली दीआं हद्दां ते संघर्ष कर रहे किसान अपने अंदोलन नूं मई 2024 तक जारी रखण लई तैयार हन। उन्होंने NIA के नोटिसां बारे कहा कि किसानी संघर्ष विच शामिल होने वालियां नूं जेल जाना पै सकता है अते अदालती केसां का सामना करना पै सकता है, जिस लई वो तैयार रहण। नागपुर विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं टिकैत ने कहा कि किसान घट्टो घट्ट समर्थन मुल की कानूनी गारंटी चाहुंदे हन। किसानां वल्लों दिल्ली च होर किन्ना समां डेरे ला के रखण दे सवाल ते उन्होंने कहा कि किसान मई 2024 तक धरनिਆਂ 'ਚ बैठण लई तैयार हन अते 3 खेती कानूनां की वापसी ते सरकार वल्लों MSP की कानूनी गारंटी तो बिना वो वापस नहीं जाणगे।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। NIA ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NIA ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦੜੀ ਟਕਸਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ NIA ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ NIA ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ NDA ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 51 ਤੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 'ਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ UK ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UP ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ BSP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੇਗੀ।
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਅਤੇ 22 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।